Good morning. Good morning, students. Uh, today I welcome you for the today's class. So let me just quickly give you the previous class, what we have seen in the previous class. So as you know that we have started our third chapter, and that is the atmosphere. So far we discussed about the what is the composition of the atmosphere. So when it comes to the what is atmosphere, basically atmosphere is a multi-layered structure, okay, multi-layered structure of various gases, dust particle and water vapor. So and that surrounds the earth and that helps to our earth because of the force of gravity, okay. So we have this multi-layered structure, and structure part yet we have to see in detail, okay. So today we are going to see the structure of the atmosphere in detail with their characteristics, okay. So as you can see, this is the vertical structure of our atmosphere, and this structure is based on temperature characteristics, okay. So as you can see, initially you can see here, we have 5 layers. How many layers we have? As you know, as we have seen that, sir, we have 5 layers. Which are those layers? Okay. So for the first layer that we know, that is the troposphere. Troposphere, S-P-H-E-R-E. The second layer, that is the stratosphere. Stratosphere, S-P-H-E-R-E. The third layer, troposphere, stratosphere and mesosphere. The fourth layer, which is the fourth layer? Thermosphere. Thermosphere. And the fifth one, that is the exosphere. Okay. So this is how we have the 5 different layers, and this layered structure is based on the temperature characteristics. In simple way, I'll show you how this happens. So based on temperature characteristics, we have 5 different layers of the atmosphere. This is the layered structure of the atmosphere. So the first layer, so as you can see in this diagram, that so on the x-axis we have what? The temperature. This is the x-axis. Horizontal axis, we have the temperatures, okay, from 0, okay, to minus 100 or plus 20. Here you can see, okay. So how many sections we have? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 sections, okay. And on the y-axis, what we have? We have the altitude. Altitude is nothing but height, but altitude is the scientific word. Altitude in kilometers, okay. So when we talk about the lowermost layer of the atmosphere in which we all live, okay, you are sitting in this layer and I am teaching you, and all life forms which exist in this layer itself, that is the first layer, and that is the troposphere. Now first thing that you have to remember, that the height of the troposphere. So as you can see over here, okay, that is slightly more than 10 kilometers. So it's almost, that is the 13 kilometer. This is the average height. Average height, okay, average, okay. Height is itself is given in the label part, okay. So the average height is 13 kilometer. Okay, get this point, okay. So the topmost part, okay, where temperature, and why troposphere? Again, temperature decreases in the troposphere. You can see over here with this line that temperature drops in this layer, and that the characteristics of the decreasing temperature is itself is known as the lapse rate. So the first thing, that is the lapse rate. This is also known as environmental lapse rate. What is the lapse rate? You can see over here, and the rate of the decreasing temperature with increasing altitude means what? Temperature is decreased, it's getting decreased with an increase in altitude.
म्हणजे जसं जसं तापांबरामध्ये वर जावं उंचीनुसार तापमान काय होणार आहे, कमी होणार आहे. तापमान काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आणि त्याला म्हणतात ऱ्हास दर. त्याला एन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट असंही म्हणतात. इट इज ऑल्सो नोन ॲज सिम्पली द लॅप्स रेट. ओके, सो दॅट टेम्परेचर डिक्रीज विथ अन इन्क्रीज इन अल्टिट्यूड विथ द रेट ऑफ 1 degree Celsius per 165 meters. Okay, or you can say that 6.4 or 6.5 degrees Celsius per 1000 meter. Okay, or you also put it as and 1 kilometer, because you know that 1000 meter is equal to 1 kilometer. So what is the lapse rate? Okay, if I ask you a question in the internal exam, what do you know about the lapse rate? So you can write it as in the answer sections. In the troposphere, temperature decreases with the altitude, and that itself is known as the lapse rate. That decrease in temperature, okay, with an increase in height, that is known as the lapse rate. So the lapse rate, okay, so you can see in the troposphere temperature is decreasing. Okay, in the second layer, okay, temperature again maintains, okay, and again it starts increasing. Okay, in the second layer, okay, we'll understand first the layered structure, and then we'll discuss the characteristics of the each layer in detail. प्रत्येकाची वैशिष्ट्य आपण नंतर डिटेल मध्ये अभ्यासूया. So this is the second layer, okay, which begins from the tropopause. This is known as the tropopause. Tropopause, P-A-U-S-E, tropopause. Okay, means here the temperature is stagnant. Okay, nothing change. You can see over here with the line. Okay, again up to some height, okay, it's again start increasing. Okay, this again starts increasing. Put the arrows here so that you can easily identify what is happening over here. So here again temperature increases, here decrease, here again in the second layer itself it is again increasing. Okay, in the third layer it is again decreasing. So which is this layer? We know this is the stratosphere, and the height of the stratosphere is 50 kilometers. How many? 50 kilometers. See here, 50 kilometers. Here also you can see with the red color. Okay, I pointed out in the red color. This is the 50 kilometer. So it extends. What extends? Stratosphere extends from 13 kilometer till 50 kilometers. Okay, so here the temperature increases, as you can see. Why? Because of the presence of ozone layer in the last class only. Okay, so we'll see further the characteristics. Again, because here is the source, okay, and from the source, as you go up in the atmosphere, temperature again starts decreasing. In which layer? In the mesosphere. So mesosphere extends from 50 to 80 kilometers. So this is up to 80 kilometers. Getting these points? 80 kilometers. Then mesosphere and then the thermosphere. Thermosphere extends from 80 to 400 kilometer. Okay, and then we have the from 400 onwards. Okay, and that is that itself merge into the space, that is the exosphere, and exosphere merge into the space. So here you can see that, okay, that extends what? The mesosphere and then the thermosphere. So mesosphere extends from 80 to 400 kilometer. Here you can see. Okay, this is the thermosphere. So here you can see, first we have the troposphere, okay, up to 13 kilometer. Then we have the tropo, then stratosphere up to 50 kilometer. After strato, 50 to 80 kilometer, we have mesosphere, and then 80 to 400 we have the thermosphere. 80 to 400 we have the thermosphere. So this is clear to you, no? Okay. Then onwards we will see the characteristics of the each layer. Okay, so the first characteristics, okay, we'll begin with the troposphere. Okay, average height is 13 kilometer. Now very important, at the equator this is not 13. Okay, it changes. So in the last class itself I told you that we spoke about, see, this is our planet and this is the equator, 0 degree equator, and these are the two poles.
This is the North Pole and this would be the South Pole. Okay, you know this. Okay, so the height of the troposphere, okay, average height is 13 kilometer. But remember here, the height is more at the equator than the poles. Means what? The height on the equator is more. So it is 18 kilometer. What I said? 18 kilometer. Average is 13, but at the equator height is more as compared to the poles. And at the poles, you can see over here, at the poles it is 8 kilometer. So there is a difference. I can say that the height is more at the equator of the troposphere. Okay, the height of the troposphere at the equator is more as compared to the poles, because it on the poles it is only 8 kilometer. Why this is so? Again the question arises, why this is so? Because geography is nothing just this is not just the mugging up subject. This is the semi-scientific subject. Number of times I am keep telling you that there is always a reason for everything. There is always a reason. Okay, even in the social sciences also there are always the reasons. Okay, for something. Okay, so why height is more on the equator? Because it's simply that the temperature is more. At the equator receives more temperature as per the poles. At the equator you have the direct sun rays. सूर्याची किरण काय पडतात इक्वेटर वरती लंबरूप पडतात, डायरेक्ट पडतात. दॅट्स वाय इट हीट्स मोर ॲज कम्पेअर्ड टू द पोल्स. सो ॲज इट हीट्स मोर, ओके, एअर एक्सपॅन्ड्स मोर. जेवढं जास्त तापमान असेल तेवढं काय होणार आहे, त्या ठिकाणी हवा गरम होणार आहे आणि ती काय होणार आहे, प्रसरण पावणार आहे. जेवढी प्रसरण पावन जेवढं त्या ठिकाणी काय होईल, कन्व्हेक्शनल रायझिंग होईल. कन्व्हेक्शनल राईज. लास्ट क्लास आय टोल्ड यू दीज आर द फिजिक्स. इन फिजिक्स देर आर सम प्रोसेसेस, okay, or the processes of mechanisms of heat transfer. You can write over here also, there are some processes which are happening. Mechanisms, you can write mechanisms of heat transfer. Heat transfer. Heat जी वाहते किंवा उष्णता जी वाहते ना, त्याला 3 mechanisms आहेत, 3 प्रक्रिया. There are 3 processes which are responsible for the heat transfer. Which are those? First is radiation. What? Radiation. Physics मध्ये शिकवलं जातं. Second process, that is the conduction. What? Conduction. And third process, that is known as convection. कुठली प्रक्रिया आहे? Convection. So convection, conduction, radiation, conduction and convection. So the sun's energy comes in the form of insolation. That is the form of radiation. Okay, so that when it strikes over the earth surface. This is earth surface. This is 0 is the earth surface. This is the earth surface. You know, there are trees, here we have mountains, and here we have buildings, everything that resides in the troposphere itself. Okay, so this is our layer. This is our layer. We are living in this layer. All life forms exist in this layer only. Okay, even you know what is the height of our Mount Everest? That is 8,848 meters. What? Meters. So that is less than 13 kilometer, no? ही किती आहे? जास्तीत जास्त यू कॅन से सर 9 किलोमीटर आहे. किती आहे? 9 किलोमीटर आहे ना. 8,848. It's almost 9,000 meters, almost 9,000, or let's say it's 9 kilometer. But here we have the height of the troposphere is 13 kilometer. So you can see that, okay, here we have the Mount Everest. इथे कुठेतरी असेल असं Mount Everest. तर त्याच्यापेक्षा हाईट कमीच आहे ना. So the point is that हीट या उष्णता आहे ना, या 3 प्रक्रियांनी अवेलेबल होत असते आपल्याला. रेडिएशन म्हणजे सूर्याची जी उष्णता येते ती, त्याच्यानंतर कंडक्शन, मॉलिक्युलर ट्रान्सफर ऑफ हीट. आता फॉर एक्झाम्पल लास्ट क्लासला मी सांगितलं होतं, असं जर समजा मी एखादं पातेलं दाखवलं असं टेन्सिल, आणि त्याला जर इफ वी हीट वॉटर इज दिस इज फिल्ड विथ द वॉटर. सो हिअर वी हॅव हीट. ओके, त्याला जर हीट दिली तर व्हॉट विल हॅपन? वॉटर molecule
when water is getting heated, what will happen? It will become light, and then it will upwell upwards. त्याची movement कशी होईल? वरती जायला लागेल. Okay, and that is replaced by again the cold water, and the circular kind of movement will be initiated. अशी एक गोलाकार काय होईल? म्हणजे गरम पाणी वरती जाईल आणि त्याची जागा थंड पाणी घेईल, आणि अशी एक काय होईल? एक कन्व्हेक्शनल करंट सुरू होईल. याला म्हटलं जातं कॉन्व्हेक्शन. काय म्हणतात? कॉन्व्हेक्शन. हे जे खालून त्याला आपण हीट दिली, किंवा इकडं पण काय होईल? हीट जाणवत असते. कुठं? इकडं पण काय होते? हीट जाणवते. त्याला काय म्हणतो आपण? रेडिएशन. काय म्हणतो आपण? रेडिएशन. हे आतमध्ये जे सर्क्युलर मोशन होतंय दॅट इज नोन ॲज कन्व्हेक्शन. काय म्हणतात त्याला? कॉन्व्हेक्शन. आणि समजा फॉर एक्झाम्पल हे जे पातेलं जे गरम होतंय ना, कारण की ते काय आहे? हे फ्लुइड आहे. फ्लुइड. कन्व्हेक्शन हॅपन्स इन फ्लुइड्स. कन्व्हेक्शन जे फ्लुइड आहे, बिकॉज वॉटर इज फ्लुइड आणि एअर टू इज फ्लुइड. फ्लुइड शब्द ऐकलाय ना? FLUID. पाणी पण फ्लुइड आहे आणि हवा पण काय? फ्लुइड आहे. म्हणजे असे मोशन हवेमध्ये पण होतील ना, जसं पाण्यामध्ये घडतंय, जसं पाणी गरम होतंय, तसेच मोशन्स कशामध्ये होणार आहे? हवेमध्ये पण होणार आहे. अँड दिस काइंड ऑफ कन्व्हेक्शनल रायझिंग, याला म्हणतात कन्व्हेक्शनल रायझिंग, दॅट इज मोर ॲट द इक्वेटर, अँड दॅट्स वाय द हाईट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मोर ॲट द इक्वेटर. गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज इट इज गेट्स मोर हीटेड बिकॉज द डायरेक्ट सनरेज. अरे ही उष्णता ही कशामध्ये येते? इथं तापमान जास्त असतं, अँड दॅट्स वाय द हाईट इज मोर ॲट द इक्वेटर ऑफ व्हॉट? ऑफ द ट्रोपोस्फियर. Okay, and why it is less on the poles? Because they get low temperature, less insolation as compared to the equator. That's why the height is low at the poles. Get this point? So this is the first characteristic of the troposphere. What? Sir, the lapse rate. Okay, and the height of the troposphere itself, that varies. That is more on the equator and that is less on the poles. हे समजलं? सेकंड पॉइंट, सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लाईफ एक्झिस्ट इन द ट्रोपोस्फियर. व्हॉट आय सेड? सगळे जे लाईफ आहे ही सगळी कुठे आहे? एव्हरीथिंग व्हॉट एव्हर वी सी इन आवर वर्ल्ड, वेदर दीज आर माउंटन्स, प्लॅट्यूज, प्लेन्स, व्हॉट एव्हर. ओके, बिल्डिंग्स, इवन द क्लाउड्स. क्लाउड सी, हे ढग पण कुठे आहे? सगळे ट्रोपोस्फियर मध्ये आहेत. ठीक आहे, हे सगळ्या घटना. ओके, हे सगळं लाईफ एक्झिस्ट इन द ट्रोपोस्फियर. थर्ड थिंग यू कॅन राईट सर, ऑल वेदर फेनोमेना हॅपन्स इन द ट्रोपोस्फियर. थर्ड काय सांगितलं मी? तुम्ही लिहून घेऊ शकता. यू कॅन राईट ऑल्सो. हे लॅप्स रेट लिहिलं का? लॅप्स रेट लिहिलं. ओके, मी दोन्ही पण करतो बरं का, फक्त समजून काय होतं लक्षात येत नाही. पुढचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय सांगितलंय मी? ऑल वेदर फेनोमेना, WEATHER, weather phenomena occurs. How to write? Occurs म्हणजे घडतोय किंवा happens. तुम्हाला वाटलं तर सोपा शब्द देतो. happens in the troposphere itself. Troposphere itself. मग कुठलं आहे? फॉर एक्झाम्पल, उदाहरणार्थ काय काय देऊ शकता? कुठलं पण वारा वाहतोय, कुठं? क्लाउड फॉर्मेशन, सगळं देऊ शकता तुम्ही इथं. क्लाउड फॉर्मेशन, ढग तयार होतात, सगळे वॉटर सायकल कुठं आहे? ट्रोपोस्फियर मध्ये. वेदर फेनोमेना सगळं कुठं घडतंय? क्लाउड फॉर्मेशन. प्रेसिपिटेशन, पाऊस पण कुठं पडणार आहे? ढगच तापांबरामध्ये फॉर्म होतात म्हणजे प्रेसिपिटेशन. आता प्रेसिपिटेशन ही टर्म लक्षात घ्या. प्रेसिपिटेशन मध्ये काय काय येतं पहा. प्रेसिपिटेशन मध्ये रेनफॉल येतं, सगळ्या गोष्टी येतात. रेनफॉल. प्रेसिपिटेशन मध्ये काय येतं? स्नोफॉल येतं. प्रेसिपिटेशन मध्ये स्लीट येतं. स्लीट आपल्याकडे नाही पडत, फॉरेन कंट्रीज मध्ये किंवा हायर लॅटिट्यूड्स मध्ये स्लीट पडतं. आपल्याकडे पण जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड मध्ये काय पडतं? स्नोफॉल. अलग लक्षात. आपल्याकडे काय पडतं? रेनफॉल. And occasionally unseasonal, what we have? We get the hail, not HALL. हे हेल म्हणजे काय? गारा म्हणतो आपण त्याला, गारा. हे सगळ्यांना मिळून काय म्हणतात? प्रेसिपिटेशन. अलग लक्षात. सो these all weather phenomena, what I said, all weather phenomena occurs, yes लावला मी सिंपल प्रेझेंट मध्ये, इन द ट्रोपोस्फियर. ओके, हे सगळं वेदर फेनोमेना कुठं घडतं? ट्रोपोस्फियर मध्ये घडतं. वेदर इट इज क्लाउड फॉर्मेशन किंवा विंड्स, वारा कुठं चालतो? विंड्स. सायक्लॉन्स, चक्रीवादळ कुठे येतात? ट्रोपोस्फियर मध्ये. एव्हरीथिंग
whatever lightning LIGSTENING विजा कुठे चमकतात ढगच फॉर्म होतात म्हणल्यावर विजा पण कुठे चमकतात lightning also strikes in the troposphere so everything that is related to the weather phenomena that occurs in the troposphere आलं लक्षात आणि टेम्परेचर तर डिक्रीज होतंय हे ट्रोपोस्फियर लक्षात आलं का these 3 or 4 points are enough in the troposphere okay this layer contains the more water vapor and the dust particle as we go up from the troposphere even the temperature भी decrease होता है और क्या होता है मैंने क्या बताया the density of the atmosphere is also starts decreasing so this layer contains more water vapor more dust particle जेवढं तुम्ही वर जाणार आहे water vapor कमी होत जाईल वर म्हणजे कुठं वरच्या लेयर पर्यंत धुलीकण पण कमी होतील आणि पाण्याची वाफ पण काय होईल कमी होईल ठीक आहे म्हणजे वॉटर वेपर किंवा मॉइश्चर कंटेंट इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज ॲज वी गो अप इन द ट्रोपोस्फियर इटसेल्फ ओके सो दिस इज व्हॉट द मेजर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर समजलं का व्हॉट इज द हाईट ऑफ द ट्रोपोस्फियर सर 13 किलोमीटर ओके ॲव्हरेज हाईट sir the height is more on the equator why because of the more temperature more air will expand more convectional rise याला काय होतं इथं जास्त कन्वेक्शनल राइज होणार आहे कारण की टेम्परेचर इज मोर ॲट द इक्वेटर सिन्स द टेम्परेचर इज मोर ॲट द इक्वेटर ओके सो द हाईट ऑफ द ट्रोपोस्फियर विल बी मोर ॲट द इक्वेटर ॲज कम्पेअर्ड टू द पोल्स सो दिस इज द बेसिक reason behind that there are more reasons also okay because at the poles see our earth is not simply the circle it is flattened over the poles आपली पृथ्वी आहे ना सपोज दिस इज द सेंट्रल पॉइंट अँड दिस इज द इक्वेटर अँड these are the poles because our earth shape is geoid what geoid it is not the circle in shape आपली पृथ्वी एकदम गोल नाही लक्षात घ्या आपली पृथ्वी कशी आहे जिओइड याला असंच मराठीतून पण लिहिलं जातं म्हणजेच काय सेंट्रल पॉइंट पासून जर मी त्याला लाईन टाकल्या ऑन द सर्कम्फरन्स परिघावरती तर हाईट कुठे जास्त आहे किंवा गाभा अंतर कुठे जास्त आहे इक्वेटरवर आहे कारण की हे इक्वेटर आहे ना आणि हाईट लेस कुठं होणार आहे कारण की चपटी आहे ना दोन्ही ध्रुवावरती पृथ्वी आपली दोन्ही ध्रुवावरती चपटी आहे आणि इक्वेटरवरती फुगीर आहे तर इक्वेटरवरती फुगीर असल्यामुळे इथं काय आहे डिस्टन्स जास्त आहे इक्वेटरवरती इथं डिस्टन्स कमी आहे मग त्यामुळे गुरुत्वाकर्षण कुठे जास्त राहील इथं राहील जास्त का समजा मी इथं लिहिलं ए पॉईंट आणि इथं मी लिहिलं बी पॉईंट 2 पॉईंट लिहिले आता इथं हाईट कमी आहे ध्रुवावरती हाईट कमी आहे आणि विषुववृत्तावरती हाईट काय आहे जास्त आहे तर या ठिकाणी गुरुत्वाकर्षण कुठे जास्त राहील बरं कुठे जास्त राहील सिंपल आहे जिथं अंतर कमी तिथं गुरुत्वाकर्षण जास्त राहील ना ग्रॅव्हिटी तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जी दॅट विल बी मोर वेअर द डिस्टन्स इज लेस आपल्या पृथ्वीवरती पण भरती ओटीच्या लाटा येतात चंद्र आता त्याचं ते एक सूत्र आहे तसं पाहायला गेलं तर जेवढं जास्त मोठी सेलेस्टियल बॉडी तेवढं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त पण सूर्य खूप दूर आहे आणि चंद्र खूप पृथ्वीला जवळ आहे म्हणजे जे जवळ आहे ते जास्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय करतं अट्रॅक्शनल फोर्स काय करतं टाकतं त्याच्यावरती मग तसं इथं काय आहे हाईट कमी आहे त्याच्या हाईट कमी असल्यामुळे इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त आहे म्हणजे तिथं कॉन्ट्रॅक्शन होतंय ओढून धरतंय त्याच्यामुळे पण दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिझन the height is less on the poles the height of the troposphere is less on the poles आणि इथं गुरुत्वाकर्षण शक्ती कमी लागते as compared to the poles that's why ते जास्त कॉलम काय होतो मोठा होतो ट्रोपोस्फिअरचा कॉलम तिथं काय होणार आहे जास्त होणार आहे इक्वेटर वरती लक्षात आलं का कारण की तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी आहे आलं का ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पोल वरती जादा आहे त्याच्यामुळे तिथं कॉन्ट्रॅक्शन होईल हवा अशी आंकुंचन पावन आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज लेस ॲट द इक्वेटर बिकॉज डिस्टन्स इज मोर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज लेस दॅट इज द व्हाईस वर्सा उलट आहे त्याच्या आणि त्याच्यामुळे ती हाईट तिथं कमी असे 2 रिझन्स आहे एक रिझन काय सांगितली कन्व्हेक्शनल राईज जास्त आहे बिकॉज ऑफ द मोर टेम्परेचर कन्व्हेक्शनल राईज विल बी मोर दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड रिझन ऑल वेदर फेनॉमेना ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फियर एव्हरीथिंग वॉट एव्हर वी सी द एअर्स ओके द विंड ओके whatever the rainfall whatever the precipitation that all occurs in the troposphere okay this is very important layer
Geographically, these two layers are very important, troposphere and stratosphere. These are very meteorologically important layers. ओके, हे समजलं का ट्रापांबर? समजलं, एकदम क्लिअर समजलं. त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहू शकता ना तुम्ही आता. द सेकंड लेयर विच बिगिन्स फ्रॉम द ट्रोपोपॉज हिअर फ्रॉम 13 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर. इथं दाखवलं ना मी किती आहे, 50 किलोमीटर. Again you can see the temperature starts from the tropopause, it remains the same and again it starts increasing. टेम्परेचर काय होतंय, वाढत चाललंय ना इकडे. इथे बघा ना एक्स ॲक्सिस वर आपण टेम्परेचर दाखवलेलं आहे. ओके, so in the troposphere temperature decreases with an increase in altitude that we know as this phenomena is known as the lapse rate. Again temperature start decreasing in the stratosphere. Why? The reason why the temperature again decreases, because here we have the presence of ozone layer, the triatomic form of oxygen. असं O3 या ठिकाणी काय आहे, O3. and as per the NCERT, O3 triatomic form of oxygen, त्याला काय म्हणतो आपण, ओझोन. काय आहे, द प्रेझेन्स ऑफ ओझोन. ॲज पर द NCERT मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन 10 ते 50 किलोमीटर पर्यंत दिलेलं आहे ओझोन लेअर. 10 to 50 काय, व्हॉट, द ओझोन लेअर. बट जवळजवळ 15 इन सम बुक्स यू विल फाइंड दॅट. इथे काय आहे, काही बुक्समध्ये 25 किलोमीटरमध्ये किंवा हे जे 25 किलोमीटर पर्यंत काय आहे, मोर प्रेझेन्स ऑफ ओझोन लेअर. तर तुम्ही इथं लिहू शकता, इथे काय आहे, द प्रेझेन्स ऑफ इन दिस लेअर मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन कुठं आहे, जवळजवळ 20 ते 25, 20 ते 25, जवळजवळ 30 पर्यंत म्हणू शकतो तुम्ही. इथे काय आहे, हा जो लेअर आहे, हा जो पट्टा आहे, दिस इज नोन ॲज द लेअर ऑफ ओझोन लेअर. व्हॉट इट डज, फर्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, ओझोन लेअर, द प्रेझेन्स ऑफ ओझोन. आणि ओझोन काय करू राहिला, दॅट इज ॲब्झॉर्बिंग. व्हॉट इट डज, ओझोन layer absorbs the UV radiation that is propagated from our sun and that shields our earth. Because what could happen if that UV ultraviolet radiation could reach the earth, what will happen? Just think on this. काय घडलं असतं, आपण आपलं जे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पण काय, स्किन कॅन्सर झाले असते, काही झाले असतं. Some people would go blind. काही people blind पण झाले असते, they would go blind. So the harmful rays, so it protects, it acts as a filter. Ozone layer काय filter म्हणून काम करतो, that absorb the UV radiation, ultraviolet radiation. Because sun is the heat engine. Sun propagates the energy in the form of electron. You must be aware about these things. Okay, sun is the heat engine. And sun propagates its energy in the form of different kind of the wavelengths like X-rays, gamma rays, ultraviolet radiation, visible, infrared, visible, okay, TV waves, radio waves. Means what, sun propagates energy in the different kind of the wavelengths, and that ultraviolet radiation that gets absorbed. So this is the ozone layer. We have in the stratosphere. What is the important characteristics of the stratosphere? In the stratosphere, we have the presence of ozone layer, that is the triatomic form of oxygen. And what it does, it filters the ultraviolet radiation. Okay, the ultraviolet radiation, some of the ultraviolet radiation get absorbed in the ozone layer, and some of it get reflected by the ozone layer. That's why it saves our planet from the harmful ultraviolet radiation. This is very important because there are some gases. Again, one more thing is very important here. Because of some human activities, anthropogenic activities, ozone layer it gets reducing. Okay, कमी हो राहिला ओझोनचा थर का, chlorofluorocarbons. There are many things. There is one protocol. Okay, international efforts have been carried out. ओके, काही इंटरनॅशनल एफर्ट्स घेतले जाऊ लागलेले ओझोनच्या थराचा ऱ्हास कमी करण्यासाठी. ते कुठले आहेत इंटरनॅशनल एफर्ट्स? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. काय आहे? मॉन्ट्रियल नावाचा प्रोटोकॉल. मी ते कुठेतरी लिहितो, लक्षात घ्या. ओझोनसाठी कुठला प्रोटोकॉल आहे? 16 सप्टेंबरला ओझोन डे साजरा केला जातो. कधी केला जातो? 16 सप्टेंबरला. आता जवळ येऊ राहिलं ना, आता कुठला महिना चालू आहे?
सप्टेंबरच चालू आहे ना, हां. तर 16 सप्टेंबरला वी सेलिब्रेट द ओझोन डे. ओझोन डे, ठीक आहे, ओझोन डे. आणि याच्यासाठी कुठला इंटरनॅशनल एफर्ट्स ओके घेतले जात आहे ते ओझोनच्या थराचा ऱ्हास कमी करण्यासाठी. आणि तो एक प्रोटोकॉल आहे, त्याचं नाव काय आहे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल इज अ सिटी, मेजर सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द फ्रॉम द कॅनडा. मॉन्ट्रियल कॅनडा, किंवा तुम्ही लिहू शकता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओझोन लेयर प्रोटेक्शन. दॅट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. कुठला आहे, मॉन्ट्रियल. मॉन्ट्रियल काय एक सिटी आहे, कुठे आहे ती सिटी, कॅनडातली सिटी आहे, ठीक आहे. हां हां एक सांगायचं राहिलं, टेम्परेचर जर पाहिलं तर ते सांगितलं मी, टेम्परेचर आणि सगळ्यात जास्त कमी टेम्परेचर कुठं असणार आहे, इक्वेटरवरती असणार आहे. हाईट जास्त आहे इक्वेटरवरती, पण टेम्परेचर पण जास्त आहे. ते किती टेम्परेचर इक्वेटरचं एक गोष्ट सांगायची राहील, ती सांगून टाकतो. इक्वेटरवरती टेम्परेचर किती कमी होणार आहे ते सांगतो, कारण टेम्परेचर कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहतोय आपण, -80 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जाणार आहे. आणि पोल्सवरती ते जास्त थोडं कमी होणार आहे, -45 डिग्री सेल्सिअस. आपण तुम्ही तापमानाचे 2 पॉईंट राहिलेले सांगितले. हां, म्हणजे टेम्परेचर इथं ही हाईटचं ठीक आहे, पण टेम्परेचर किती कमी होणार आहे, कारण की इथं लॅप्स रेट आहे ना, तापमान कमी होत आहे ना. इक्वेटरवरती जास्त कमी होत आहे. जरी इक्वेटरवरती तापमान, जर हवा जेवढी जास्त वर जाईल तेवढं लॅप्स रेट काम करेल, आणि जेवढं लॅप्स रेट काम करेल तर टेम्परेचर जास्त कमी कुठं होईल, इक्वेटरवरती होईल. इक्वेटरवरती जास्त टेम्परेचर आहे, जेवढं जास्त टेम्परेचर तेवढं जास्त एक्सपॅन्शन, जेवढं जास्त कन्व्हेक्शनल राईज, आणि जेवढं जास्त कन्व्हेक्शनल राईज तेवढी हवा जास्त वर जाईल. जेवढी हवा जास्त वर जाईल तेवढी ती जास्त थंड होईल. आणि as a result we'll have the -80 degree Celsius temperature at the equator, whereas on the poles it will be less than the equator, that would be -45 degree Celsius. Very clear, okay. हे एक लक्षात ठेवा. आणि here again in the stratosphere temperature increase व्हायला लागतं, okay. Temperature again starts increasing because ozone layer absorbs the UV radiation. That's why the temperature is increasing in the stratosphere. So stratosphere extends from 13 km to 50 km. This is the important characteristics. What? The temperature starts increasing in the stratosphere. Very important thing. So we have seen the troposphere, then stratosphere. 165 मीटर लिहिलं होतं मी इथं, त्याचं मी किती लिहिलेलं आहे इथं, 165. लॅप्स रेट 165 मीटर लिहिलेलं आहे ना. 1 डिग्री सेल्सिअस पर 165 मीटर, किंवा आणखीन मी काय म्हटलं होतं, 6.5 डिग्री सेल्सिअस पर 1000 मीटर्स. हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित. हां, स्ट्रॅटोस्फिअरमध्ये तेच महत्त्वाचं आहे. इम्पॉर्टंट फीचर येते, इम्पॉर्टंट फीचर इज इट कंटेन्स द ओझोन लेअर. सोपं शब्द वापरा, इट कंटेन्स द ओझोन लेअर असं म्हटलं तरी चालेल. कंटेन्स, त्याला यस लावायचं फक्त, कंटेन्स असंही म्हणू शकता. आणि ते काय करतं तेवढं लिहिलं तरी चालेल, तुमच्या लेवलला एवढंच बास आहे, मी जास्त डीपमध्ये जात नाही त्याच्यामध्ये. देन वी हॅव द मिझोस्फिअर, okay. After stratosphere, mesosphere. As you can see the line, okay, the line again temperature start decreasing because source is here. As you go up from the source, temperature again starts decreasing in the mesosphere, and that will become -100 degree Celsius. किती टेम्परेचर होतं, स्ट्रॅटोस्फिअर झालं, मेसोस्फिअर मध्ये टेम्परेचर किती होत आहे, -100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत कमी होत आहे. किती कमी होईल, इट विल बिकम लो ॲज मच ॲज -, डिग्री सेल्सिअस. इथं किती कमी झालं होतं ट्रोपोस्फिअर मध्ये, -80 कुठं, इक्वेटरवरती, अँड -45 ऑन द पोल्स. आलं का लक्षात. आणि इथं परत वाढतंय, स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये परत वाढतंय, मिझोस्फिअर मध्ये कमी होतंय. किती कमी होतंय सर, -100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत कमी होतंय. किती होतंय, -100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत कमी होतंय. ठीक आहे, क्लिअर झालं इथपर्यंत. हां, तर हे इम्पॉर्टंट जे गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. हां, मिझोस्फिअर 80 डिग्री सेल्सिअस 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर कमी होतं, आणि त्याची हाईट किती सांगितलेली आहे, 80 किलोमीटर्स. त्याचं ॲल्टिट्यूड किती आहे, 80. सो इट एक्सटेंड्स. शब्द कसे वापरायचे बघा दरंदले. सो दिस इज ट्रोपोस्ट्रॅटो मिझोस्फिअर एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर. एक्सटेंड शब्द वापरा, एक्सटेंड्स, त्याला यस लावायचा.
कारण सिंपल प्रेझेंटमध्ये आहे ना, एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर. टेम्परेचर काय होतंय, कमी होतंय. हीच तिची महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आहे. आणखीन एक महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला सांगतो मेसोस्फिअरची. इथं यम आहे ना, तर इथं काय होता, मीटिओर्स बर्न होतात. मीटिओर्स काय होतात, यम फॉर मेसोस्फिअर, यम फॉर मीटिओर्स. मीटिओर्स म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, उल्का. उल्का काय होतात या लेअरमध्ये, बर्न्स अप. ओके, मीटिओर्स बर्न्स अप इन दिस लेअर. मीटिओर तुम्ही पाहिलं असेल, उल्का आपण नाही म्हणत का, ते कसे असतात, फॉर्च्युनेट असतात. ते पाहिल्यानंतर, विश केल्यानंतर असं म्हणतात. ते ज्या वेळेस, उल्का म्हणजे काहीच नाही, दगड आहे हो, काहीच नाही. दीज आर रॉक्स. ओके, फ्रॅगमेंटेड रॉक्स. व्हेन दे comes in contact our atmosphere, particularly the mesosphere, okay, they burns up, they heated and they burns up because of the friction. So this layer has the presence of meteors. Okay, meteors burns in this layer. You can write that meteors burns in the mesosphere. So this is one of the important characteristic of the mesosphere. And the next and the important layer, that is the कुठला राहिला आता एक शेवटचं, that is the thermosphere. Again, see first sentence कसं लिहायचं, फर्स्ट सेंटेन्स कसं लिहिणार तुम्ही, काय आता हे लेयर थर्मोस्फिअर आहे. थर्मोस्फिअर आहे ना, ट्रोपोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर, मिझोस्फिअर, थर्मोस्फिअर. थर्मोस्फिअर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80, पहिले तर टायटल द्यायचं त्याला, मस्त ब्रॅकेट टाकायचं, चौकोन टाकायचा, स्क्वेअर टाकायचा, and then you can write thermosphere extends from 80 kilometers to 400 kilometers. Again the temperature starts increasing in this layer. आलं का लक्षात. इथं परत काय होतं, इथं कमी होतं आणि इथं परत वाढतंय. आता याचं कारण वेगळं आहे. हे टेम्परेचर काय इन्क्रीज होतं, बिकॉज द व्हेरी, इथे जे पार्टिकल्स आहेत, डस्ट पार्टिकल म्हणा किंवा तुम्ही डेन्सिटी म्हणा, कशाची डेन्सिटी, ॲटमॉस्फिअरची डेन्सिटी, इट्स व्हेरी रिअर हिअर. एअर मॉलिक्युल्स कमी आहे, डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो लेस, आणि मग तिथं कोलिजन जास्त होणार आहे, टक्कर जास्त होणार आहे. हे जे टक्कर आहे, कारण की हीट काय एकमेकांचे मॉलिक्युलची टक्कर होते, त्यातून हीट तयार होते. तुम्ही थोडंसं काय करा, डिफरन्स पाहून या, टेम्परेचर आणि हीट. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द टेम्परेचर अँड हीट. टेम्परेचर का तयार होतं, दोन मॉलिक्युलची टक्कर झाली का काय होतं, टेम्परेचर तयार होत असतं. ठीक आहे. आता एक इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक सांगतो. इथं टेम्परेचर तर काय होऊ राहिलंय, वाढायला लागतंय परत. ओके, दॅट गोज ऑन इन्क्रीजिंग अगेन. वेअर, इन दिस लेअर, इन द थर्मोस्फिअर. and in the thermosphere there is the presence of ionosphere, very important. Now see, इथे कशाचं प्रेझेन्स आहे, मी सांगितलंय इथे आयोनोस्फिअर प्रेझेन्स आहे. थर्मोस्फिअर म्हणजे थर्मोस्फिअर काय आहे, फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर इथे बघा. आणि हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ, जसं स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये ओझोन आहे, तर इथं काय आहे, आयोनोस्फिअर आहे. आता आयोनोस्फिअर काय करतो, फक्त मी एवढंच सांगणार आहे, जास्त डिटेलमध्ये त्याचे पण डी लेअर, ई लेअर, एफ लेअर, त्याच्यामध्ये मी जात नाही. तुमच्या लेवलला, ग्रॅज्युएशन लेवलला दिस इज इनफ. Here we have the presence of ionosphere. Where this is, which is this layer? This is the thermosphere. इथं कशाचं प्रेझेन्स आहे, आयोनोस्फिअर. आता आयोनोस्फिअर काय करतं, आता तर रेडिओ राहिले नाही, फार क्वचित आहे रेडिओ. तर हे काय करतं, रेडिओ वेव्स आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम द अर्थ, आर रिफ्लेक्टेड बाय टू द अर्थ बाय दिस लेयर. तर ते काय करतं, हे काय आहे, आयनोस्फिअर काय आहे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन ॲज आयन्स. बघा आयन्स म्हणजे काय, जे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आहे. कारण की पहिलं सूर्याची किरण कुठं पडणार आहे, प्रामुख्याने आयनोस्फिअर मध्ये किंवा थर्मोस्फिअर मध्ये. आणि हे जे पार्टिकल्स असतात त्या ठिकाणी, ते इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्सला काय म्हटलं जातं, आयन्स म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, आयन्स. आणि मग ते इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल असल्यामुळं त्या लेअरला आयनोस्फिअर म्हणतात. आलं का लक्षात, काय म्हणतात, आयनोस्फिअर. तर हे काय करतं आयनोस्फिअर, आयनोस्फिअर काय करतं, जे रेडिओ वेव्स, द रेडिओ वेव्स विच आर ट्रान्समिटेड, ते कुठून ट्रान्समिट केले जातात, आपल्या ग्राउंड स्टेशनवरनं. ते रेडिओ वेव्स परत रिफ्लेक्ट करण्याचं काम ते करतं. म्हणजे आपल्याला जे बघा आकाशवाणी केंद्र वगैरे जे चालतं, रेडिओ सिटी असेल, रेडिओ मिर्ची असेल, रेडिओ सिटी, रेडिओ मिर्ची, आपलं आकाशवाणी केंद्रामधनं करचं. हे जे लहरी ग्राउंड स्टेशनवरून, समजा इथं काय एखादी छत्री लावलेली आपल्या तापांबारामध्ये, काय इथं छत्री आहे, इथं काय अशी छत्री आहे, आणि यातून काय केले जातात, सिग्नल्स सोडले जातात. आणि ते सिग्नल कुठं, हे सगळ्या लेअरमधून जातात, या ठिकाणी येतात.
आणि या ठिकाणी हे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल असतात, म्हणूनच त्याला काय म्हणतात, आयन्स म्हणतात. आणि आयनोस्फिअर त्या ठिकाणावरून ते परत काय केले जातात, रिफ्लेक्ट केले जातात आपल्याकडं. आणि मग आपला जो रिसिव्हर असतो रेल्वे, तो ते रिसिव्ह करतो आणि मग आपल्याला वेगवेगळे चॅनल्स, रेडिओचे चॅनल्स आपल्याला काय मिळतात, ऐकायला मिळतात. सो दिस लेअर इज प्रेझेंट इन द थर्मोस्फिअर इटसेल्फ. हाईट किती आहे त्याची, 80 to 400, म्हणजे तो त्याच्यामध्येच मर्ज होतो. आलं का लक्षात? त्याला म्हणतात आयनोस्फिअर. मी परत रिपीट करतो, ते सेंटेन्स लिहून घ्या. काय म्हटलं मी तुम्हाला सांगतोय, आयनोस्फिअर. द आयनोस्फिअर इज लोकेटेड बिटवीन 80 to 400, म्हणजे तोच भाग आहे. 80 to 400 मध्ये काय आहे, आयनोस्फिअर आहे. व्हॉट इज आयनोस्फिअर? आय टोल्ड यू दॅट, आय स्पोक यू दॅट ionosphere, it contains electrically charged particle known as ions. It contains electrically charged particles. चार्ज कशाने होणार ते, सन्स एनर्जी. It contains, इथंच लिहितो, it contains electrically charged particles. Electrically charged particles known as ions. त्यालाच काय म्हणतात, known as ions. IONS, ions. ठीक आहे. Contains electrically charged particles known as ions, and hence it is known as ionosphere. And hence तुम्ही लिहून घेऊ शकता, तिथं खूप गर्दी झाली आता. And hence it is known as ionosphere. आणि त्याच्यामुळेच त्याला काय म्हटलं जातं, ionosphere. So very simple. What the ionosphere, okay, it contains the electrically charged particle known ions, and hence it is known as ionosphere. And what it does, what is the function of the ionosphere? Very important sentence, Darandale, that ionosphere, radio waves transmitted from the earth. जे रेडिओ वेव्स मी इथं दाखवली, तर एक छत्री दाखवली, इथून काय सोडले जातात, रेडिओ वेव्स. तर ते सगळीकडे कसे मिळणार ना, आलं का लक्षात तुम्हाला? कारण ते का ट्रान्समिट केले जातात, कारण की ते ट्रान्समिट केले म्हणजे ते सगळीकडे जवळजवळ बऱ्याच ठिकाणावरती तुम्हाला मोठ्या क्षेत्रावरती अवेलेबल होणार आहे. द रेडिओ वेव्स ट्रान्समिटेड फ्रॉम द अर्थ गेट्स रिफ्लेक्टेड. हे काय होतात परत, हे बघा, हे छत्रीपासून इकडे आयनोस्फिअर पर्यंत सोडले जातात. असे सोडले ग्राउंड स्टेशनवरनं. दे आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन. ग्राउंड स्टेशन कुठं असणार आहे, ऑफकोर्स इन द ट्रोपोस्फिअर, द लोअर मोस्ट लेअर in which we human beings are living. All life exists in this layer. Okay, so the radio waves which are transmitted from the troposphere itself, they gets reflected back from the ionosphere, because ionosphere has electrically charged particles, and that has a property to again reflect back those radio waves. And that's why we are able to listen the radio channels like Radio City and whatever, what else. Okay, there are different channels you have. आता त्याचं क्रेज कमी झालं, पण तरी पण ते काय, बरेचसे जे आकाशवाणी केंद्र, लाईटच नसले तर काय करणार आहे. बऱ्याच वेळेस काय होतं, आता तर ठीक आहे इन्व्हर्टर वगैरे आलं, आजही देर आर व्हेरी रिमोट एरियाज, ओके, दे हॅव दीज रेडिओज. तुमच्याकडे आहे की नाही मला माहित नाही, आमच्याकडे आहे आकाशवाणी केंद्र. तर ते आपल्याला त्याच्यामुळं ऐकायला मिळतं. लक्षात ठेवा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. टेम्परेचर स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग विथ हाईट इन दिस लेअर. दुसरी काय कॅरेक्टरिस्टिक्स मी सांगितली होती बघा, हे टेम्परेचर परत इन्क्रीज होऊ राहिलं इथे, आलं का लक्षात. इट डिक्रीजेस हिअर, ओके, डिक्रीजेस इन दिस लेअर, डिक्रीजेस, इन्क्रीजेस, डिक्रीजेस, इन्क्रीजेस. सिंपल कसं लक्षात ठेवणार आहे, आपण ज्या लेअर मध्ये राहतोय, हिअर टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगेन इन द स्ट्रॅटोस्फिअर इट स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग, अगेन इन द मेसोस्फिअर इट डिक्रीजेस, अँड अगेन इन द थर्मोस्फिअर इटसेल्फ द टी इज देअर. टी वरून पण टेम्परेचर लक्षात ठेवू शकता तुम्ही, पण काहीच नाही, हे 5 लेअर त्याच्यामध्ये काय होतंय, आदला बदल होऊ राहिली. तर डिक्रीज, इन्क्रीज, डिक्रीज, इन्क्रीज. आलं लक्षात. So the temperature here starts increasing with the height. The uppermost layer of the atmosphere above the thermosphere is known as the exosphere. त्याच्यावरती पण लेअर कुठलं आहे, एक्झोस्फिअर. हे 5वं लेअर कुठलं, exosphere. Above the thermosphere we have the layer that is known as exosphere. Exosphere. And that layer itself that merge into the space. आणि संपलं मग ते कशामध्ये, स्पेस मध्ये मर्ज होतं. कुठलं, व्हॉट, द एक्झोस्फिअर. स्पेसलाच आपण काय म्हणतो, कॉस्मॉस असं पण म्हणतो.
So this is all about the structure of the atmosphere. I hope you understood all these things. Remember the characteristics, remember the height itself. Okay, height 13 kilometer, then 50, then 80, and then 400. Okay, so that's thank you. That's enough for today's class. Thank you.